ہو کوئی بھی حال دل میں ہو صدا شکر خدا، دور ہو میری زبان اور دل سے بھی شکوہ گلا۔ جی علی بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اب یہ بتائیے کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا تھا؟ میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا چھوٹے ہوتے بچپن میں؟ جی، یہ ریڑھ کی ہڈی دب کی تھی، اچھا، اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے پھر آپ کی دونوں ٹانگیں مطلب جو جی کام کرنا انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ ہاں جی، کتنے سال کی عمر میں ایکسیڈنٹ ہوا تھا؟ تقریباً 5 سال کی عمر میں۔ ابھی آپ کی عمر کتنی ہے؟ 22 سال 22 سال۔ گھر سے باہر نہیں نکلتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں نکلتے ہیں۔ آپ نے گھر میں بیٹھے بیٹھے کیا کچھ حاصل کیا؟ تعلیم وغیرہ کتنی حاصل کی؟ کچھ کی تعلیم وغیرہ حاصل کی آپ نے؟ جی کتنی تعلیم حاصل کی؟ 7 تک پڑھا، اس کے بعد پھر دینی تعلیم وہ گھر پہ گھر میں حاصل کی؟ قرآن شریف ناظرہ کر لی آپ نے؟ وہ ماشاء میں اللہ۔ پڑھ رہا ہوں۔ اچھا ماشاءاللہ، قرآن مجید ناظرہ پڑھ رہے ہیں، اور 17 سال سے جو ہے نا یہ بیڈ ریسٹ ہیں، گھر کے اندر ہی ہیں۔ یہ بتائیے آپ کا دماغ ماشاءاللہ صحیح کام کرتا ہے؟ جی بالکل سب سمجھ میں آتا ہے سب کچھ؟ جی اچھا، بات بھی کر لیتے ہیں، سمجھ بھی لیتے ہیں، دیکھ بھی لیتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کھا پی بھی لیتے ہیں؟ جی یہ احساس نہیں ہوتا کہ لوگوں کو دیکھ کے کہ یار میں کیوں ایسا ہو گیا ہوں، میرے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ کبھی ایسا احساس ہوا ہے؟ اللہ کا شکر ہے۔ دیکھیں کتنا پیارا جملہ ہے، مسکراتے ہوئے انہوں نے یہ کہا اللہ کا شکر ہے۔ یہ حقیقت یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس حال میں رکھے اس حال میں راضی رہنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے نا، وہ چمکتی ہوئی چھری کو پکڑنے کے لیے دوڑتا ہے، اور ماں باپ جو ہیں جو بڑے ہوتے ہیں اس سے وہ چھری کو دور کرتے ہیں اس بچے سے۔ بچے کی ایک ہی دھن ہوتی ہے، میں کسی طریقے سے یہ چمکتی ہوئی چھری حاصل کر لوں، لیکن بچے کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ چھری میرے لیے کتنی نقصان دہ ہے، اور بڑے جانتے ہیں کہ یہ چھری اس بچے کے ہاتھ میں آ گئی تو یہ اسے کتنی تکلیف دے دے گی۔ میرے رب تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دماغ تو سلامت رکھا، ان کا جسم تو سلامت رکھا، ان کا ہاتھ تو سلامت رکھا، جس پر یہ اللہ کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں، اور کرتے بھی رہنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی ٹانگیں درست ہوتی اور پھر اس کے بعد ان پر کوئی ایسی آزمائش آ جاتی کہ جس کو یہ برداشت نہ کر سکتے۔ جو ہوا ان کے ساتھ، یہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور اس شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ کبھی مایوسی قریب نہیں آنے دی۔ دینی تعلیم بھی حاصل کی، قرآن مجید ناظرہ پڑھ رہے ہیں، اور دنیاوی تعلیم بھی حاصل کی، 7 کلاس تک پڑھی۔ دوست وغیرہ ہیں آپ کے کوئی؟ نہیں، دوست نہیں ہے، گھر میں بھائی دوست ہیں آپ کے؟ بس بھائی اور ابو؟ ابو۔ ابو ہیں گھر میں؟ کوئی ایسا ہے کہ کبھی آپ کو ایسا بولے، کسی نے آپ کو مطلب طنز کیا ہو، کبھی آپ کو آپ کی وجہ سے کبھی گھر والے ناراض ہوئے ہوں؟ نہیں نہیں، نہیں۔ آپ کی خدمت کون کرتا ہے یہاں پر؟ زیادہ تر امی کرتی ہے۔ زیادہ تر امی کرتی ہیں؟ ابو بھی؟ جی ابو بھی کرتے ہیں۔ ابو بھی محبت کرتے ہیں ماشاءاللہ، خدمت بھی کرتے ہیں آپ سے۔ یہ بتائیے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ذرا سی بیماری آ جاتی ہے، ذرا سی تکلیف آ جاتی ہے، ذرا سی پریشانی آ جاتی ہے، تو اس میں وہ ناشکری کے جملے بہت بول دیتے ہیں، اور ناشکری کے جملے بولنے کے ساتھ ساتھ وہ پھر شکوے شکایت بھی کرتے ہیں، رب تعالیٰ سے شکوے شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں کیوں ایسا ہوا، ہمارے ساتھ یہ ہوا۔ آپ انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ تو یہ پیغام دوں گا کہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے جو صحیح ہیں، سلامت ہیں؟ نہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک ساری نعمت عطا فرمائی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف نہیں آتے ہیں، نمازوں کی طرف نہیں آتے ہیں، گناہوں کی طرف جاتے ہیں۔ انہیں آپ کیا میسیج دیں گے؟ یہ میسیج ہوگا کہ گناہ نہ کریں، اللہ نے صحت دی ہے تو دی ہے، اس کا فائدہ اٹھائیں، صحت کا فائدہ کیا اٹھائیں؟ کسے کہتے ہیں صحت کا فائدہ اٹھانا؟ اس کا حق ادا کریں، حق کیسے ادا ہوگا؟ عبادت کر کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق اسی وقت ادا ہوگا جب ہمیں آنکھیں دی ہیں تو ان آنکھوں کو گناہوں سے محفوظ رکھیں، کان دیے ہیں کان کو گناہوں سے محفوظ رکھیں، ہاتھ دیے ہیں ان کاموں کی طرف ہاتھ نہ بڑھائیں جو گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں، ان کاموں کی طرف پیر نہ بڑھائیں جو کام اللہ تعالیٰ کی ناراضی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ شکر تو یہی ہے، ایک اور شکر قولی اور ایک ہوتا ہے شکر فعلی۔ شکر قولی تو ہم زبان سے کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اور شکر فعلی یہ ہے کہ ہم اپنے کردار سے، اپنے انداز سے، اپنی گفتار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، نماز کا وقت ہو تو نماز کے لیے مسجد میں جائیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ مدنی چینل کا اور کون سا سلسلہ آپ کو اچھا لگتا ہے؟ مدنی مذاکرہ پہلے نمبر پہ کون سا ہے؟ مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین، کیوں نہ ہو مدنی مذاکرہ کہ
امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ پیر و مرشد خود موجود ہوتے ہیں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہر ہفتے کو عشاء کی نماز کے بعد مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں جس میں علم و حکمت سے بھرے مدنی پھول دی جاتے ہیں. تو مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی مدنی مذاکرہ دیکھا کریں. اچھا یہ بتائیے کبھی عبدالحبیب بھائی سے آپ کی ٹیلی فون میں بات ہوئی ہے؟ نہیں. کبھی بھی نہیں ہوئی؟ نہیں ہوئی. چاہتے ہیں بات کرنا؟ جی. تو یہ بتائیے کہ آپ کیا بات کریں گے؟ کوئی پلاننگ کر لینا. اگر ٹیلی فون میں مس کال ماروں اور اگر اللہ کرے کال آ جائے تو پھر بات کیا کریں گے یہ پہلے طے کریں. سوچا جا رہا ہے. آپ کا وقت پورا ہونے سے پہلے جلدی جلدی بتا دیں کیا بات کریں گے. عبدالحبیب بھائی سے سلام دعا کریں گے اور اس کے بعد کیا کہیں گے انہیں؟ جب مدینے جائیں گے سرکار کے بارے میں سلام عرض کر دیں گے. اور میرے دعا کریں میں بھی جاؤں. آپ بھی مدینے جائیں یہ بھی دعا کریں. اور کیا کیا کہیں گے؟ گھر آنے کی دعوت نہیں دیں گے؟ دیں گے. تو آپ بتا ہی نہیں رہے ہو تو گھر آنے کی دعوت بھی دیں گے. چلیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ رکن شورا سے رابطہ ہو جائے. اچھا یہ بتائیے کہ مدنی چینل کا اور کون کون سے سلسلے دیکھتے ہیں آپ؟ پورا دن گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں. کیا مصروفیت آپ کی گھر میں بیٹھے بیٹھے کیا کرتے ہیں؟ صبح اٹھتے ہیں پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ پھر دوپہر کا وقت ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد یہ پوری ڈیٹیل بتائیں میں ذرا. ناشتہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے. پھر مطالعہ کر لیتا ہوں. مطالعہ کیا کرتے ہیں؟ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ہے وہاں پہ بکس ہیں وہاں پہ پڑھ لیتا ہوں. اچھا المدینہ العلمیہ کی لائبریری سے جی. کون کون سی کتابیں پڑھ چکے ہیں ابھی تک؟ ابھی پڑھ رہا ہوں وہ عجائب قرآن. عجائب القرآن. اچھا یہ کتاب پڑھ رہے ہیں. مطالعہ کتنی دیر کا ہوتا ہے آپ کا؟ کتنی دیر تک پڑھتے رہتے ہیں؟ دوپہر کے کھانے تک؟ جی. دوپہر کا کھانے پھر دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں پھر اس کے بعد پھر پڑھ لیتا ہوں کچھ. پھر پڑھ لیتے ہیں. پھر وہ یوٹیوب پر سلسلے آتے ہیں وہ دیکھ لیتا ہوں. اچھا کون سے سلسلے دیکھتے ہیں شوق سے؟ زیادہ تر عبدالحبیب کے دیکھتا ہوں. عبدالحبیب بھائی کے جی. یعنی کہ عبدالحبیب بھائی کو بہت پسند کرتے ہیں آپ؟ جی. اللہ کرے کہ کسی دن ایسا بھی ہو کہ عبدالحبیب بھائی مدینے میں ہو اور آپ کی بھی حاضری ہو جائے اور آپ کی ملاقات ہو. وہ دیکھنا ہجرت رسول اللہ کی. ہجرت کے سفر میں کہاں تک پہنچے ابھی تک آپ؟ ام معبد کے گھر. ام معبد کے گھر تک پہنچ گئے. اللہ اکبر. ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا نے جس طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سراپا بیان کیا وہ آپ نے دیکھا. جی. مدنی چینل کے ناظرین ہمارے درمیان موجود ہیں ہمارے علی حمزہ بھائی کے والد صاحب. آئیے ان سے کچھ معلومات لیتے ہیں کہ یہ اس معاملات کو کس طرح ڈیل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کیسے آپ؟ ٹھیک ہیں شکر اللہ کا. کیا نام ہے آپ کا؟ طارق عزیز. طارق عزیز. یہ بتائیے ہمارے آپ کے علی حمزہ بھائی کی بدولت آج ہم آپ کے گھر پر حاضر ہوئے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ جی میرے 3 بچے ہیں. ایک فوت ہو گیا تھا. اچھا. اسیب علی نام ہے اس کا تھا. وہ برین ٹیومر ہو گیا تھا ایک دم شروع سے. اللہ. اور پتہ ہی نہیں چلا. 6ٹھی کلاس میں داخلہ کروایا مارچ میں تو کہہ رہے سر درد شروع ہو گیا. اچھا. وہ سر درد ہوتے 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 جب کسی کو سمجھ ہی نہ آئے ایک رات میں نے 7 اسپتال چیک کیے کسی کو نہ سمجھ آئے اللہ کہ بھی یہ کیا ماجرا کیا ہے. 3 ماہ میں اللہ کے پاس چلا گیا. اللہ اکبر. کتنی عمر تھی؟ 14 سال کی. 14 سال کی عمر میں تھے. اللہ تعالیٰ آپ کو صبر عطا فرمائے. اس کے علاوہ دوسرے بھائی ان کے کیا کرتے ہیں؟ وہ جاب کرتے ہیں. وہ صحیح ہیں؟ نہیں وہ ڈیف ہے. اچھا وہ بھی بول نہیں سکتے ہیں؟ نہیں. اللہ اکبر. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے کہ ماشاءاللہ آپ ان کی خدمت کریں. مجھے بتائیں انہوں نے ان کی والدہ جو ہے بہت خدمت کرتی ہیں. آپ مدنی چینل دیکھتے ہیں؟ جی بالکل. رات کو جب میں آتا ہوں نا تو آگے لگا ہی ہوتا ہے. اچھا تو آپ بھی رات بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ 12 بجے تک میں ان کے ساتھ ہی ہوتا ہوں. اچھا. عبدالحبیب بھائی کے سلسلے بھی دیکھتے ہیں آپ؟ جی بالکل دیکھتا ہوں. کون سا سلسلہ ان کا آپ کو پسند ہے ذہنی آزمائش کے علاوہ؟ ذہنی سے وہ جب وہ سمجھاتے ہیں نا کسی کو بات بیان تو کرتے ہیں جو؟ جی بیان کرتے تو دل میں اتر جاتی ہے. الحمدللہ. تو سیدھی ایک کہتے ہیں کہ تار کو چھیڑ دیا. کبھی ملاقات ہوئی ہے؟ نہیں انشاء کبھی فون پہ بات ہوئی ہے؟ نہیں کبھی بھی نہیں. دل تو بہت چاہتا ہے کہ اچھا. ان سے ملنے سے بھی اور دوسرا ان سے دعا کرائیں کہ ہمیں مدینے بھی جانا ہے. اللہ اکبر. دیکھو یہ مدنی چینل کے ناظرین دونوں ان کے بیٹے علی حمزہ بھائی ہیں اور یہ والد صاحب ہیں ان کے طارق عزیز صاحب. یہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ان سے دعا کروانے کا دل کرتا ہے. ان سے مدینے کی دعا کروانے کا مدینے ہی کی دعا کروانے کا کیوں دل چاہتا ہے؟ بس ایک میں نے دل جتنے میں بھی لوگوں کو دیکھا ہے کہ عبدالحبیب سے ملنا چاہتے ہیں دعا کروانا چاہتے ہیں تو یہی دعا کروانا چاہتے ہیں کہ حاضری مدینہ کی سعادت مل جائے. کیوں ایسا؟ وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان سے منہ سے نکلا ہے نا تو پوری ہو جانی ہے. اللہ اکبر.
अच्छा मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बात और बता दूं कि हमारे बहुत ही जिम्मेदार इस्लामी भाई हैं। पिछले दिनों उन्होंने कहा कि अब्दुल हबीब आप ज़हनी आजमाइश के मंच पे ना मुझे गले लगा लें। तो हमने पूछा भाई क्यों आप ऐसा कह रहे हैं? कह रहे हमने देखा है कि आपने जिसको गले लगाना है वो मदीना जरूर गया है। तो हम कोशिश करते हैं, अली भाई की ख्वाहिश पर ये कोशिश की थी कि रुकन शुरा से बात करें, तो बात हुई भी थी, लेकिन वो कह रहे हैं मैं जरा बिजी भी हूँ, मैं आपको खुद थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। और देखें ये हकीकत है कि इतना बड़ा जिम्मेदार होने के बावजूद भी अमीर अहले सुन्नत की तरबियत का शाहकार है ये, कि जितनी बड़ी पोस्ट पर भी हो ना, लेकिन वो लोगों से हमदर्दी, लोगों के करीब जाना, लोगों को मदनी माहौल की दावत देना, बहुत अच्छा। लोगों पर इंफरादी कोशिश करना। हमारे रुकन शुरा हो या निगरानी शुरा हो, हमारा डिवीजन निगरान हो या हमारा काबीना निगरान हो, सबको अमीर अहले सुन्नत ने एक मकसद दिया, और वो मकसद क्या है कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। तो चाहे निगरान शुरा हो, चाहे अराकीन शुरा हो, चाहे काबीना निगरान हो, रीजन निगरान हो, डिवीजन निगरान हो, हल्का निगरान हो, इलाकाई निगरान हो, ज़ेली निगरान हो, सब के सब इस मदनी मकसद को हासिल करने और इसको मदनी मकसद को फैलाने में लगे हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला दावत इस्लामी के तमाम मुबल्लिगीन की हिफाजत फरमाए, नजर बस से बचाए। जिस मदनी मकसद को ये आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिस मदनी मकसद को ये फैलाने के लिए अमीर अहले सुन्नत का नूर नजर बनना चाहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम काम में इनके लिए आसानी पैदा फरमाए, रुकावटें दूर हो। मेरी ये ख्वाहिश है कि आप दुआ करें कि इसके लिए ना कोई मुस्तकबिल में अच्छी सी जॉब मिल जाए, क्योंकि ये हर वक्त माँ बाप सर पर नहीं होते। जी जी ठीक बिल्कुल है, सही कह रहे हैं। तो ये किसी के खुद कफील हो जाएंगे। खुद कफील हो जाए। जी 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 हज़रत, क्या आपका जहन आगे जाके मुस्तकबिल में क्या करने का इरादा आपका? आप माशाल्लाह मुताला कर रहे हैं और बताया माशाल्लाह अजाब कुरान आपने भी पढ़ी है और उसके अंदर वाकया भी पढ़ रहे हैं और उसका वाकया भी आपने बताया माशाल्लाह। तो मुस्तकबिल में आपका क्या करने का इरादा है? आपका जहन बहुत अच्छा है। अगर आपको दर्स से निज़ामी ऑनलाइन हम करवाएं तो आप कर लेंगे, ठीक है? अच्छा, मेरा आपको मशवरा पता है कि आप वालिद साहब की ख्वाहिश है कि खुद कफील हो जाएं, तो जब आप दर्स निज़ामी का कोर्स मुकम्मल कर लेंगे ना, तो फिर आप टीचिंग कर सकते हैं दर्स निज़ामी में। और ये यकीन जानिए मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अली हमजा भाई बज़ाहिर जो है मतलब कमज़ोर हैं जिस्मानी तौर पर, लेकिन इनके जज्बात कमज़ोर नहीं, इनके हौसले कमज़ोर नहीं है, इनके प्लानिंग इनकी कमज़ोर नहीं है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद है कि हम रुकन शुरा से बात करेंगे बिल्कुल इस मौजू पर, क्योंकि अब्दुल हबीब भाई हमारे मदरसतुल मदीना ऑनलाइन, जामिअतुल मदीना ऑनलाइन के निगरान भी हैं। ये एक और बात है कि ये डेफ बच्चों को बड़ी जल्दी समझा देता है। अच्छा, मुझे नहीं समझ आती, ये एक मिनट में समझा देगा। आप इशारा कर सकते जी। हैं, बातचीत कर सकते हैं। हालांकि ये इसने कोई कोर्स नहीं किया, तो ये जिस मर्जी बच्चे को, डेफ बच्चे को ले आए, ये समझा देगा उसको। अच्छा, आप अपने भाई से भी बात करते हैं तो जी, यही करता है। उसी लैंग्वेज में करते हैं, साइन हाँ, लैंग्वेज में? जी जी यही करता है। वाह भाई वाह, क्या मेरी बात। समझ में नहीं आता, मैं फिर इसको कहता हूँ भाई ट्रांसलेशन इधर आओ। अच्छा, वो इससे बड़े छोटे वो हैं? इससे बड़ा है। अच्छा, भाई आपसे बड़े हैं जी जी और अब्बू नहीं समझा पा रहे हैं, उनको आप समझा देते हैं? जी जी। क्या बात है। ये हालांकि हकीकत यही है कि ये- जो जाहिरी तौर पर किसी जिस्मानी कमजोरी का शिकार हो ना, मगर हमने देखा उसका जहन बड़ा मजबूत होता है, और अगर उस मजबूत जहन को वो अल्लाह तबारक व तआला की राह की तरफ लगा दे, अल्लाह ताला के दीन की तरवीज के लिए लगा दे, तो यकीन जानिए उससे बड़ी नेमत और क्या होगी कि अल्लाह ताला की दी हुई नेमत थी, उसी के कामों में लगा दी, जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। तो ये बहुत ही प्यारा शेर है, और हमारे अली हमजा भाई इस कोशिश में लगे हैं कि ये जहन अल्लाह ताला की दी हुई एक नेमत है, तो इस नेमत को अल्लाह ताला की मखलूक की बेहतरी के लिए ही इसे सर्व किया जाए। तो देखें ये जो वक्त आप पर गुजर रहा है ना, यकीन जानिए कि आप इस पर सब्र कर रहे हैं। मैंने आज तक नहीं सोचा कि ये मेरे तीनों बच्चे डेफ हैं, मजबूर हैं। कई लोग ऐसे हैं जो इस तो मैं नेमत से नहीं भी महरूम हैं। सोचता, मैं नहीं सोचता। कई लोग ऐसे हैं कि जो औलाद की नेमत से भी महरूम हैं। सही कह रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है कि कम से कम दी तो सही, दी तो थी, और माशाल्लाह ऐसी दी कि वो किसी गलत कामों में नहीं है। नहीं है माशाल्लाह। मैं कह रहा हूँ कि मैं खुश नसीब हूँ कि ये हर वक्त 5 वक्त की नमाजें पढ़ते हैं, दुआ माशाल्लाह करते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। और मुझे क्या और फिर चाहिए। आपको अपना एक मुस्तकबिल भी रोशन नजर आता होगा कि मैं दुनिया से चला भी गया तो मैंने अपने बच्चों की दीनी तरबियत की हुई है, जी जी तो ये कम से कम मुझे इसाला सवाब करते रहेंगे। माशाल्लाह तो इसी में इजाफे के लिए इंशाल्लाह इनको मुदरिस बनाने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह ये मुदरिस इंशाल्लाह। बन जाएंगे तो फिर आपका भी बेड़ा पार है इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल। ये आपकी दुआ है। बस आप दुआ करें, दावत इस्लामी को अल्लाह ताला नजर बस से बचाए, आमीन आमीन। हमारे अराकीन शुरा जो है उनको अल्लाह ताला नजर बस से बचाए। तो याद दिलाना पड़ेगा लगता है रुकन शुरा को कि हुजूर हमसे कुछ बात की थी अपने। वो बिजी हो गए। नहीं, बड़े शफीक है अल्हम्दुलिल्लाह। शफीक तो बहुत ज्यादा, क्योंकि जितनी जिस जगह पर वो पोस्ट है
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हम एक इस्लामी भाई हैं हमारे अली हमजा भाई, क्विज एप्लीकेशन में इनका तोहफा निकला था, तो हमने कहा जब लाहौर आए तो इनको हाथों हाथ दे दें। तो उन्होंने ये ख्वाहिश जाहिर की कि अब्दुल हबीब भाई से मेरी बात करवा दें, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। ना सिर्फ ये फैन है आपके बल्कि इनके वालिद साहब भी। अच्छा चले बात करा दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हुजूर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अली हमजा अत्तारी है। अली हमजा अत्तारी। अच्छा जी। तो बेटा आप कैसे क्विज एप्लीकेशन को आप मदरी चैनल देखते हैं या सुनते हैं? देखता हूँ। अच्छा देखते हैं। जी और आप जो है वो कैसा लगता है आपको? माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है। कौन सा प्रोग्राम पसंद है आपको? कौन सा प्रोग्राम पसंद है आपको पूछ रहे हैं? मदनी मुज़ाकरा और माशाल्लाह, ज़हनी मदरी आज़माइश। मुज़ाकरा देखते, मदरी मुज़ाकरा गौर से देखा करें और पाबंदी से देखा करें। जी ठीक है। हुजूर ये कुछ चलो, ख्वाहिश, आजा। ये कुछ अपनी ख्वाहिश का इजहार भी करना चाह रहे हैं आपसे, कुछ दुआओं का कहना चाह रहे हैं, कुछ फरमाइश करना चाह रहे हैं। जी फरमाइए अली हमजा फरमाइए। आज आपकी बारी है, आपको बात करनी थी ना, तो मैंने कहा चले आपसे बात करें। जी बस दुआ कर दे हम भी मदीने जाएं। इंशाल्लाह सरकार बुलाएंगे तो जरूर जाएंगे। आप जी मेरे लिए भी दुआ करेंगे? जी। अच्छा आपको दावत दी थी आने की, आप आए ही नहीं। क्या दावत दी थी आपने? बापू को कहा था आपके- आपको भी लेके आए। अच्छा आपके जी। घर पे? हाँ तो जी, अगर हम आपके घर पे आएंगे तो फिर क्या खिलाएंगे हमको? जो आप कहेंगे। अच्छा जी तो घर आएंगे तो खुशी होती है आपको? नहीं? बहुत ज्यादा खुशी होगी। अच्छा इनके वालिद साहब भी ठीक हैं। आपको अगर कोई टाइम अता फरमाए तो फिर मैं इनको टाइम पेश करूं। अच्छा चलें ठीक है, मैं इंशाल्लाह इनसे अर्ज कर देता हूँ। अच्छा आपकी बात तो नहीं करवा सका मैं, माजरत। मसरूफियत के बावजूद आपने टाइम निकाला और कहा है कि मैं इंशाल्लाह इनके वालिद साहब से कोई मदनी फीस ले लें, तो मैं इंशाल्लाह। दरवाजे पे देखें भाई कौन है, आप देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, और ये देखें कौन है। अस्सलाम वालेकुम व वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हो कोई भी बहुत खुशी है आपसे मिलके। माशाल्लाह माशाल्लाह। सदा शुक्र यकीन कर नहीं आ रहा, यकीन कर। आपके घर आ गया मैं। सर आपने दावत दी थी ना? हाँ जी, मैंने बापू को कहा था। सही है। चलिए ये माइक पकड़ ले। चलिए बताएं भाई, बापू आए माशाल्लाह। वो इतना यकीन। मैं ही अब्दुल हबीब हूँ, असली अब्दुल हबीब हूँ। अभी वो बात कर रहे थे ना बच्चे की, वो बाद में ख्वाब में देखा है अब्दुल हबीब भाई आ रहे हैं। अच्छा ख्वाब में किसने देखा था? वो बच्ची छोटी ने। अच्छा आज क्या देखा था ख्वाब में? ये हमारे डिवीजन निगरान उनकी बेटी है माशाल्लाह, ज़ैनब अत्तारिया। कैसी बेटा? ठीक है माशाल्लाह, बहुत चल बैठ इधर। ये इनके साहबजादे माशाल्लाह। कैसे हैं? ठीक है कैसे माशाल्लाह। आप भी उधर बैठ। अच्छा आप ये मेरा बेटा। हाँ अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये डेप इस्लामी भाई हैं। अच्छा खुश हो रहा है माशाल्लाह। कैसा लग रहा है? ख्वाब तो नहीं लग रहा? हकीकत है ना? तो क्या कैसे इनके साथ ये हो गया? माइक हजरत ये सब ये 5 साल का था जब ये एक्सीडेंट हो गया था इसका। अच्छा तो बड़ा भाई भी साथ इसका था, तो हड्डी फ्रैक्चर हो गई, रीढ़ की हड्डी, और साथ ये चोट माथे पर भी लगी थी। अच्छा और 5 साल की उम्र में। जी, और यहाँ से फ्रैक्चर हो गई थी टांग भी। तो ये तो पता ही नई नहीं था जिंदगी दी इसका। जी, अच्छा। पता ही नहीं था कि ये अल्लाह ताला ने हमें दोबारा दे दिया है। तो तो फिर भी हिम्मत नहीं आ रही आपने? ये 17-18 साल हो गए हैं। कितनी उम्र है आपकी? 22 साल 22 साल। जी। अब करते क्या हैं आप? घर में होता हूँ। अच्छा जी कुछ इल्म दीन वगैरह भी सीखा? जी। क्या सीखा? दावत इस्लाम की वेबसाइट है, वहाँ पे बुक्स हैं, वहाँ पढ़ते रहते हैं? जी अच्छा बदरी चैनल भी देखते हैं? जी माशाल्लाह। कुरान वगैरह पढ़ते हैं? वो पढ़ रहा हूँ। अच्छा माशाल्लाह कोई पढ़ा दे आप? उनके वालिद साहब की ख्वाहिश है कि मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, मैं चाहता हूँ खुद कफील हो जाएं। तो मैंने इन्हें मशवरा दिया कि अब्दुल हबीब भाई से हम मशवरा करेंगे तो इन्हें मदरसा मदीना में मुदर्रिस कोर्स ऑनलाइन करवा दिया जाए अगर, तो फिर ये बाद में पढ़ाना शुरू कर दें। हाँ ऐसा हो सकता है कि आपको है ना ऑनलाइन में दाखिला दिला देते हैं, पहले आप खुद कुरान पढ़ना सीख लें और फिर अल्लाह करे कि आप पढ़ाना सीख जाएं। तो मैं फिर मदरसतुल मदीना की मजलिस से ये बात कर लूंगा कि आपको हम कोई लैपटॉप वगैरह दिला देंगे, तो आप घर बैठकर ही ऑनलाइन पढ़ा दीजिएगा, ठीक है ना इंशाल्लाह।
تو اللہ کرے گا تو آپ کے حلال درس نظامی کی بھی نیت پیش کی انہوں نے کہ میں آن لائن درس سر آپ نظامی کے بھی پاس کر تو لوں. بڑا ٹائم زیادہ ہے نا, آپ بیٹھے ہیں کہیں جاتے تو نہیں ہیں, تو کم از کم اگر گھر بیٹھے یہ آن لائن پڑھنا شروع کر دیں, ہم انشاءاللہ آپ کو آن لائن یہ کورس فری کروائیں گے انشاءاللہ, آپ سے کوئی فیس نہیں لی جائے گی انشاءاللہ. الحمدللہ بدی چل کے ناظرین, دعوت اسلامی کی ایک بڑی شاندار سروس ہے. دعوت اسلامی کی یہ جو مدرسہ آن لائن سروس ہے QuranTeacher.net, یہ آپ اسکرین پر ویب سائٹ دیکھ رہے ہوں گے, تو آپ خود بھی جا کر مور دین 30 کورسز ہیں. عام لوگوں سے ہم فیس لیتے ہیں ایک مختصر سی, لیکن انشاءاللہ علی کے لیے کوئی فیس نہیں ہوگی انشاءاللہ, ان کو ہم فری پڑھائیں گے انشاءاللہ. اور اللہ کرے یہ پڑھ کر پڑھانے والے بن جائیں اور اپنے ہاتھ سے یہ روزگار کمائیں, تو یہ ہماری خواہش ہوگی. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ علی بہت جلدی قرآن آن لائن پڑھ بھی لیں گے اور انشاءاللہ پڑھانے والے بھی بن جائیں گے انشاءاللہ. ہمت میں ہو نا, یہ پیر نہیں ہے پھر بھی مسکرا رہے ہو, کیسے مسکرا رہے ہو؟ اللہ کا کرم ہے. اللہ کا کرم ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, واہ میرا بیٹا واہ. ہمیشہ یہی زبان پر ہونا چاہیے, اللہ کا پھر بھی کرم ہے. کیوں کرم ہے وجہ بتائیں, ناظرین بولیں گے کیوں ایسا کہہ رہے ہو آپ, مائک پہ بتاؤ تاکہ ان کو بھی احساس ہو. اللہ نے ہاتھ سلامت رکھے نا, ذہن صحیح ہے. واہ واہ, لوگ پاگل بھی ہوتے ہیں, زبان نہیں ہوتی ہے, اللہ نے کان سلامت دیا. آپ دکھنے میں بہت پیارے ہیں ماشاءاللہ, امامت تو بہت اچھا لگتا ہے آپ پر ماشاءاللہ, کپڑے بھی بڑے پیارے پہنے. ناظرین یہ ہمارے سلسلے کا ایسنس ہے, یہی ہمارا پیغام ہے کہ اس حالت میں غور کریں. پیر نہیں ہے مگر اس بچے کی زبان پر, ان کے والد صاحب کو مبارکباد دوں, ان کی تربیت ہے, اور پھر دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت ہے کہ ماشاءاللہ زبان پر شکر ہے کہ اللہ نے آنکھ سلامت دی ہے, اللہ نے سر دماغ سلامت دیا ہے. کتنی چیزیں میری اور آپ کی سلامت ہیں, مگر زبان پر اللہ کا شکر نہیں آتا. لوگوں کی زبان پر یہی نہیں آتا کہ مجھے رب نے کتنوں سے اچھا بنایا. میں پیر سے, آپ پیر سے جدھر جی چاہتا ہے کھڑے ہو کے چلے جاتے ہیں. پوچھیں علی سے, یہ چل نہیں سکتے, پیر نہ ہو تو کیسے زندگی گزرتی ہوگی, کبھی غور کیا؟ لیکن ان پیروں سے ہم جاتے کدھر ہیں؟ مسجد میں نماز پڑھنے, کسی اچھی جگہ پر کسی کی مدد کرنے. یہی پیر گناہوں کے اڈے کی طرف ہمیں لے جاتے ہیں. یہی پیر لوگوں کے لیے ظلم کرنے کے لیے ہم جاتے ہیں. ہم یہاں ٹو وے سلسلہ کرنے آتے ہیں. ایک نیت تو یہ ہوتی ہے کہ جن کے گھر جائیں گے ان خاندان والوں کے دلوں میں خوشی داخل ہوگی, اور دوسری خواہش یہ ہے کہ آپ لوگوں تک یہ میسج پہنچائے جائیں. جو غریب ہیں, جو پریشان ہیں, جو معذور ہیں, ان کے پاس جائیں, ان کی حوصلہ افزائی کریں, ان سے ہمدردی کریں, اور پھر اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کریں. انشاءاللہ علی بیٹا جو ہمارا, یہ قرآن بھی پڑھیں گے انشاءاللہ, اور پھر قرآن پڑھانے والے بھی بنیں گے انشاءاللہ. یہ اللہ نے چاہا دعوت اسلامی کی خدمت کریں گے. آپ کیا کرتے ہیں حضور؟ چاندی کی انگوٹھی بناتا ہوں. چاندی کی انگوٹھی بناتے ہیں. اچھا, تو یہ جیولری کا کام جی جی. اچھا اچھا, تو کہیں جاب کرتے ہیں کسی نہیں, کے اپنی خود کا؟ چھوٹے شاپ ہے. اچھا اچھا, یہ لاہور میں. جی جی, اچھا, آپ کا ایک اور بیٹا بھی آپ نے بتایا, وہ کھڑے ہیں. اچھا, وہ سن نہیں سکتے. جی جی, ایک بیٹی ڈیف ہے, ایک بیٹا ڈیف ہے, اور ایک بیٹا معذور ہے. ایک بیٹا فوت ہو گیا, وہ 14 سال کا تھا, وہ بالکل ٹھیک تھا. جو ٹھیک بیٹا تھا وہ اللہ کے پاس چلا گیا. اور بچے ہیں اس کے علاوہ؟ نہیں. یعنی آپ کے 3 بچے ہیں جی. اور تینوں ہی معذور ہیں. جی. پھر بھی آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. شکر اللہ کا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. آپ سے ہمیں شکر سیکھنا چاہیے. اللہ آپ کو ہمت دے, آپ کی کوششیں قبول کرے, اور آپ سے ماشاءاللہ دل خوش کرا. بیٹھے بیٹھے بیٹھے. تو یہ اب کیسے بچے کرتے کیا, یہ کیا کرتے ہیں؟ جاب کر رہے ہیں. اچھا, جاب کرتے ہیں جی. اچھا, تو وہ سائن لینگویج پہ کرتے ہیں؟ نہیں, وہ فوٹو کاپی کو مشینیں ہیں وہاں پر اس کے انڈر. فوٹو کاپی وغیرہ. جی جی. اور دوسرے اچھا, بیٹی تو گھر میں ہے. جی جی, وہ 9 کلاس میں پڑھ رہی ہے. تو ان لوگوں سے آپ نے کمیونیکیٹ کیسے کیا؟ جب یہ ڈیف ہیں, یہ بول نہیں سکتے, تو آپ نے کیا اشاروں سے کیسے؟ یہ ماسٹر ہمارے پاس. اچھا, یہ ٹرانسلیشن یہی کرتا ہے. آپ ان کو کہتے ہیں؟ یہ میں کہ جب اس کو سمجھاؤ یار, مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے. یہ خود ہی ان کے ساتھ ہی. اچھا, کسی نے سکھائی نہیں, انہوں نے سکھا دی. ہاں جی. چلو ذرا گزارا کرتے ہیں نا ان کو, مائک تو آپ کے پاس ہی رکھیں گے, تو مائک کی ضرورت نہیں ہے. ان کو کہیں بھائی کہ آپ کیا کام کرتے, پہلے پوچھے آپ کا نام کیا ہے؟ حسنین. اچھا, تھوڑا بہت بول سکتے ہیں؟ جی جی. ٹھیک ہے, سن نہیں سکتے؟ نہیں. اچھا اچھا, ٹھیک ہے. یہ بھی ایف اے کیا نا اس نے ایف اے کیا ہوا ہے, تو اسکول میں پڑھاتے ہیں نا تھوڑا سا, تو لپس کے ساتھ سے یہ سکھا دیتے ہیں. یہ آپ سمجھ آ جاتی ہے. کام کیا کرتے ہیں؟ آفس. اچھا, آفس میں کیا کرتے ہیں؟ اچھا, کام کرتے ہیں, فوٹو کاپی کرتے ہیں, کلرک کا کام کرتے ہیں, لکھت پڑھت کا کام, پیسے کی سلپ بناتے ہیں. اچھا, آپ سن نہیں سکتے تو آپ کو غم ہوتا ہے یا آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. لیکن ان کے چہرے پہ مسکراہٹ. وہ بھی ڈیف ہے نا. اچھا, وہ بھی ڈیف ہے. تو پھر تو لڑائی بھی نہیں ہوگی نا, ان کے اشاروں میں لڑتے ہوں گے, آواز تو نکلے گی نہیں. نہیں. چلیں, اللہ آپ کو خوش رکھے. اچھا, میں آپ کے
घर पे आया हूँ, खुश है ना आप? अच्छा लग रहा बहुत है? ज्यादा। हाँ, ज्यादा लग रहा है माशाल्लाह। ये भी रात को सोता नहीं जब तक आपका प्रोग्राम खत्म नहीं अच्छा, होता। ज़हनी आजमाइश देखते हैं? जी पूछें? जी। हाँ, बस पूछें इनसे। क्वेश्चन आंसर वे भी थोड़ी बहुत याद है पिछले ज़हनी आजमाइश में मैंने भी इशारे से। अच्छा, पिछले ज़हनी आजमाइश में मैंने जो वो इशारे किए थे तो फिर आपको अच्छा लगा था? हाँ हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन, क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो ये बचपन से आपके मतलब जैसे ये 5 साल की उम्र में आपने बताया माजूर हो गए, ये ज़ाहिर है कि कभी आप ये बताएं 5 माह का था। 5 माह में ये डेथ बच्ची पैदाइशी डेथ हुई। तो इतने आपकी जिंदगी में मुश्किलात रही, तो कभी डीमोरलाइज या हिम्मत हारना? नहीं, मुझे तो खुशी है कि अल्लाह ताला ने मुझे चुना है। क्या बात है। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। क्या बात है। आप अंगूठी बनाकर आप चांदी की अंगूठी में बनाता हूँ सारे तो बच्चों को उसी से आपको सपोर्ट कर रहे हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, ये जो आपने बताया कि बच्चा 14 साल का ठीक था, जी। उसका इंतकाल कैसे हुआ? वो 6 क्लास में दाखिल कराया मैंने, तो एकदम ही उसका सर दर्द शुरू हो गया। तो कह रहा पापा सर दर्द शुरू है। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा है किसी ने बताया कि नज़र का मसला है, नज़र चेक कराई वो भी ठीक है। फिर आस्ता आस्ता वो बढ़ती गई मूवमेंट शुरू हो गई उसको। तो एक रात में 7 अस्पताल फिरे, लेकिन किसी को समझ ही ना आया कि भी मसला क्या है। तो फिर सिटी स्कैन कराओ, वो कराया तो कह रहा डॉक्टर सर पकड़ के बैठा कि इससे बच्चे को ब्रेन ट्यूमर हो गया। 3 माह बस रहा है, उसके बाद वो चला गया। यहाँ 2 बातें सीखने को मिल रही है। एक तो सच्ची बात यह है कि अल्लाह इन जैसा हौसला हम सबको नसीब फरमाए, ऐसी कभी आजमाइश में ना डाले। लेकिन हौसला कितना अच्छा है कि एक बच्चा जिसका 3 बच्चे माजूर हों और एक सही बच्चा आ जाए, तो फिर तो नेमत कितनी बड़ी हो, कितनी खुशी होती होगी इनको। उस बच्चे को जब देखते होंगे वो बोलता भी होगा, चलता भी होगा, और फिर 14 साल की यंग एज में वो बच्चा दुनिया से चला जाए और बाप की जबान पर ये हो कि अल्लाह का शुक्र है, मैं अल्लाह की रजा पर राजी हूँ। अल्लाह हम सबको सब्र दे, हम सबको अपनी रजा पर राजी रहने वाला बने। आप बताइए कि आप इतने गमगीन हैं, क्या आपके पास इतने दुख हैं? लोग कहते हैं हमारे पास बड़े दुख हैं। आप बताइए ना कि मतलब एक माँ बाप के लिए तो बच्चा ही सब कुछ होता है ना, मगर ये वालिद होकर भी माशाल्लाह कितनी हिम्मत दे। मैं तो इनको दाद देता हूँ, दुआ भी करता हूँ अल्लाह इनके बच्चों को ठीक कर दे, इनकी आंखों का तारा बनाए, इनके बाजू बनाए। वाकई बाजू बने हुए ना, देखिए एक जॉब भी करते हैं, एक बेटा माशाल्लाह, ये भी अल्लाह ने चाहा तो कुरान पढ़ के ये भी कुरान पढ़ाने वाले बन जाएंगे इंशाल्लाह। तो आप अब आपके घर आया हूँ तो मुझे तोहफा क्या देंगे? अच्छा, पहले तो मुझसे सुना आप ये, जब हमने ये कहा ना कि अब्दुल्ला भाई की बात करवाते हैं, आपसे भी करवाएंगे, इनकी भी करवाएंगे, इनकी बात के बाद लाइन कट गई, तो मैंने देखा कि यार इनसे बात करवाना भूल गया मैं ना। तो ये थोड़ा सा जहन में आया कि यार मेरी भी बात हो जाती। इतने अपने दरवाजे पे दस्तक दी, तो मैंने कहा भाई देखें दरवाजा, देखें कौन है यार, रिकॉर्डिंग के दरमियान आ गए। तो फिर इन्होंने जब देखा, अब इनसे ये पूछें कि टेलीफोन में बात करके ज्यादा अच्छा लगा या यहाँ बैठे ज्यादा अच्छा लगा? मैं कह रहा हूँ मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि मेरे सामने बैठे हैं। आपके सामने ही हूँ, आपके पास ही, आपके घर में हूँ। लेकिन अब ये बताएं तोहफा क्या देंगे मुझे भाई? आपके घर आया हूँ तो तोहफा आप जो कम करें। आपके चेहरे पे दाढ़ी शुरू हो गई है, पूरी एक मुट्ठी करेंगे इंशाल्लाह। आज के बाद नहीं कटेगी, इंशाल्लाह पक्का हो गया? इंशाल्लाह। अच्छा, जो कटी इसकी तौबा भी कर लेंगे। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह पाक आपको इस्तिकामत दे, नमाज 5 वक्त पढ़नी है इंशाल्लाह। आपने भी माशाल्लाह। दोनों से एक ही फीस लेना, एक जैसी फीस लेना। अब तो हो गई ना, अब रख लो पूरी। बच्चे के बाद नहीं, अभी रखनी है। इसको बोले मैं अभी नियत को रख लीजिए, आपके घर आए। माशाल्लाह माशाल्लाह, पकिया एक मुट्ठी, क्या बात है। ये बाप बेटे ने मुझे तोहफा दिया ना। अच्छा, आप दोनों के लिए भी यादगार हो जाएगा। आपकी तो हो ही रही है ना पूरी, आपकी भी पूरी होनी है, ठीक है ना, कटवानी नहीं है। तो अब आपको पता है याद क्या रहेगा कि अब्दुल हबीब भाई हमारे घर आए थे, उस वक्त से दाढ़ी पूरी रखी है, तो ये आपकी दाढ़ी भी यादगार होगी। बिल्कुल ठीक है, सही कह रहे हैं। ठीक है ना, इंशाल्लाह। जब दाढ़ी को देख सोचूंगा आप याद आएंगे। इंशाल्लाह ये पूरी हो जाएगी तो जिंदगी रही तो फिर आऊंगा इंशाल्लाह ये इंशाल्लाह। मुट्ठी पूरी हो जाएगी ना तो फिर देखेंगे। इनके वालिद साहब के लिए माशाल्लाह, ये मदीने के इतर तोहफे में आपके लिए माशाल्लाह। और आप अली हमजा को भी तोहफा देंगे इंशाल्लाह। मजीद आप कुछ नाजरीन को कहना चाहेंगे जो छोटी छोटी बात पर घबरा जाते हैं, हिम्मत हार देते हैं, मादल्ला कुछ लोग खुदकुशियों की तरफ चले जाते हैं, तो आप क्या कहेंगे नाजरीन? जरा समझाए ना। हिम्मत ना बोलो ना, हिम्मत नहीं हारनी है, हौसले में रहें। इसलिए आपको तोहफा दिया बरका देखते ना मदनी चैनल पर, ये आपके पास भी पहुंच गया माशाल्लाह। ये हुजूर आपके लिए बैठाए। ठीक है, अब क्या कहोगे? कुछ कहोगे नाजरीन को या आवाज खत्म हो गई है?
बोला ही नहीं हिम्मत ना हारे, हैं, हिम्मत ना हारे। हिम्मत ना हारे, अपने आज़ा का दुरुस्त इस्तेमाल करें, खाजा का दुरुस्त इस्तेमाल करें, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इबादत करें ज़्यादा से ज़्यादा। इसके पास पैर है, उसको क्या करना चाहिए? आप बताएं कि पैरों के बगैर आप हैं, जिसके पास पैर है, कितनी बड़ी नेमत है। जी जी है ना जी। आपको कहीं जाने आने में भी मुश्किल होती होगी, जी। तो उनको पैरों का क्या इस्तेमाल करना चाहिए? वो अपने पैरों का दुरुस्त इस्तेमाल करें, मस्जिद में जाएं, नमाज पढ़ें, अल्लाह, कुरान पढ़ें, माशाअल्लाह। नाते पढ़ें, दुरूद पाक नात पढ़ें। पढ़ते हो आप? जी कोई एक नात का शेर सुनाओ ना। चलिए कोई भी एक नात सुनाए, इंशाल्लाह नाज़रीन भी सुनेंगे, इंशाल्लाह हम सब पढ़ेंगे आपके साथ। सल्ले अला नबीना सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। भी मदीने जाएंगे और दिनों की बात है, भी मदीने जाएंगे, थोड़े दिनों की बात है, आका हमें बुलाएंगे, प्यारे आका हमें बुलाएंगे, थोड़े दिनों की बात है, पढ़िए सल्ले अला नबीना सल्ले अला करीमिना सल्ले अला मुहम्मदिन। चमक मेरी चमक आई, चमकाइए आका किस्मत मेरी चमकाइए, चमकाइए आका मुझको भी दरे पाक पे बुलवाइए आका मुझको भी दरे पाक पे बुलवाइए आका। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इंशाल्लाह जरूर किस्मत चमकेगी और हम सब जाएंगे मदीने इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप कुछ कहना चाहें मजीद? मेरे पास तो अल्फाज भी नहीं है कि मैं यकीन नहीं हो रहा कि बाकी मेरे घर। नहीं, मैं भी आप जैसा आपका भाई हूँ और आपकी मेहरबानी है। सच्ची बात तो ये कि मैं अपने आप को आप लोगों से बहुत छोटा समझ रहा हूँ। जिस तरह का आपका हौसला है, जिस तरह का आपका जज्बा है, अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहने वाला आपका जहन है, अल्लाह हम सबको अता फरमाए। और अल्लाह करे हमारे नाजरीन भी आज के सिलसिले से सबक लें और नियत कर लें, पक्की नियत करने के इंशाअल्लाह कभी शिकवा नहीं करेंगे, अल्लाह की बारगाह में कंप्लेन नहीं करेंगे, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह ने हमें बहुत सौ से करोड़ों से अच्छा बनाया है, शुक्र करेंगे अल्लाह और देगा, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में वादा भी तो किया है ना, ल इन शकरतुम ल अज़ीदन्नकुम, तुम मेरा शुक्र अदा करो मैं और अता करूंगा। शुक्र करेंगे तो अल्लाह और अता करेगा। देखें नहीं, शुक्र कर रहे हैं, अल्लाह ने का घर बना ही दिया ना, माशाल्लाह घर में रहते हैं, हलाल रोजगार कमाते हैं, बच्चों के लिए भी कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह पाक इनकी रोजी में भी बरकत डाल दे और हमारी रोजी में बरकत। यहाँ उन नौजवानों को आप क्या मशवरा देना चाहेंगे जो सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करते हैं? देखिए अली भाई से हमारा राब्ता सोशल मीडिया के जरिए हुआ, इन्होंने सोशल मीडिया का राइट इस्तेमाल किया, दावत इस्लामी की वेबसाइट पर कुतुब और रसाइल का मुताला कर रहे हैं, और अभी इन्होंने बताया कि ये अभी लेटेस्ट इनके जो है ना मुताले में है रजाइल कुरान और बनी इसराइल का वाकया भी इन्होंने बयान किया। तो जो लोग सोशल मीडिया गलत यूज करते हैं उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात आपने कही। मोबाइल तकरीबन सबके पास है, इंटरनेट का यूज भी है, मगर आप सोचें हमारा मोबाइल हमें जन्नत में ले जा रहा है या हमारा मोबाइल ही हमें कहीं जहन्नम में तो नहीं ले जा रहा। मोबाइल के जरिए तो हम रोजाना गुनाह नहीं कर रहे, मोबाइल के जरिए भी तो नेकी कमाई जा सकती है। आप मदनी चैनल देख सकते हैं, आप दावत इस्लामी के जो पेजेस हैं उसको लाइक कर दें, जो फेसबुक पे दावत इस्लामी के पेजेस हैं, जो यूट्यूब पर दावत इस्लामी के पेजेस हैं, आप इसको देखें और इसको जो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह दावत इस्लामी की जो क्विज एप्लीकेशन है आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। तो बहुत कुछ है दावत इस्लामी की तरफ से आपके लिए सोशल मीडिया पर, तो आप उसमें बरकतें हासिल कर सकते हैं। और जैसे माशाल्लाह बताया इन्होंने कि कुरान पाक पढ़ रहे हैं और कुरान पाक सीख रहे हैं, तो इंशाल्लाह इससे आपको बहुत फायदा होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम इस्लामी भाइयों को गुजारिश करूंगा कि हमारे दरमियान रुकन शुरा मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वकील अत्तार भी हैं, कादरी अत्तारी सिलसिले में दाखिल फरमा कर अमीर असमत की गुलामी में पेश करते हैं, तो हुज़ूर में बैत भी करवा दीजिए।
بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد رسول صلی اللہ اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم توبہ کرتا ہوں میں توبہ کرتا ہوں میں اپنے اپنے تمام تمام پچھلے گناہوں سے سے ہو کوئی بھی حال دل میں ہو سدا شکر خدا دور ہو میری زبان اور دل سے بھی شکوہ گلا اے اللہ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ دعا کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہمارے علی حمزہ بھائی ان کے دیگر بھائی بہن اور ان کے والد صاحب ان کے پورے گھرانے پر رحمتوں برکتوں کا نزول فرما اے اللہ ان کے سارے دکھ درد دور فرما ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما اور اللہ ہمیں بھی تیری رضا پر راضی رہنا نصیب فرما مشکل آئے پریشانی آئے تو صبر نصیب فرما بے صبری اور ناشکری سے محفوظ فرما اپنے شکر گزار بندوں میں ہمیں شامل کر دے اور اے اللہ تیرے بندوں کی دل جوئی اور ان کے ساتھ ہمدردی کرنے کا ہمیں بھی جذبہ عطا فرما اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے ہماری آخرت بھی اچھی کر دے ہم سب کو زوال نعمت سے بچا عافیتوں کے پھر جانے سے بچا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین مینوں شوق مدینے جاون دا میرے دل وچ حسرت ہور نہیں مینوں شوق مدینے جاون دا میرے دل وچ حسرت ہور نہیں آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں ہو کوئی بھی حال دل میں ہو سدا شکر خدا دور ہو میری زبان اور دل سے بھی شکوہ گلا